எந்த மட்டும் வேலை செய்யாதா? சரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்ல போயிடானே. ஏடா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஏய் லெஃப்ட்ல போடா. ஆமா ரைட்ல போனா அப்படியே போய் சேர்ந்துடலாம்னே. போய் சேர்ந்துடலாம். பிளான் பண்றீங்களா? குடி. வாணா. குடுடா. இல்ல வாணா. ஏன்? இல்ல சாதாரண பழம் தான் குடிச்சிருப்பேன். அப்பனா என்ன கலந்துடா அதுல? சக்கரை கலந்துருக்கடா எனக்கு சுகர். குரூப்ல வியாதி இல்லாத ஆளுங்களே. நீ குடி. அண்ணா வேணாண்ணே. ஏன் உனக்கு என்ன பிபியா? அண்ணே இவனெல்லாம் நம்ப முடியாதுண்ணே. நம்ப ஆமா. யாரா ஆமா? நீ தான்டா சோம. அண்ணே இப்ப கூட விழாவில வேணும்னு அசிங்க அசிங்கமா பேசி கலவரம் ஊதவே விட சொல்றியா? யாரா ஆமா? சந்தேகம், மூட நம்பிக்கை, பயம். ஓ பர்ஃபார்மர். இனிமே எது நடந்தாலும் அவனுக்கு தப்பா தான் தெரியும். அதான் இமோஷன். പഴയ കാലത്തെ ആളും കൂടിയല്ലേ, അപ്പൊ മറ്റേ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും. ലളിതാ ജ്വല്ലറി ഓഫർ നാളെ കടച്ചു. നാളെ നക്കല് വണ്ടി വേഗം എല്ലാരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എടുത്തിരുന്നത്. என்னடா எந்த மட்டும் வேலை செய்யாதா? சரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்ல போயிடானே. ஏடா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஏய் லெஃப்ட்ல போடா. ஆமா ரைட்ல போனா அப்படியே போய் சேர்ந்துடலாம்னே. போய் சேர்ந்துடலாம். பிளான் பண்றீங்களா? ஏடா ரைட்ல ഓ അതെന്താത്? അപ്പുറമേലെ അത് തോന്നിയാണ് തോന്നുന്നത്. எங்க போறீங்க? சார் நான் அடுத்த பேஷண்ட பார்க்கணும் சார். போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க. லேசா பயமா இருக்கு. കൂടെയുള്ളവരെ പേടിച്ചു തുടങ്ങി. അല്ല നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ അവരെ ഏകദേശം ഗുണ്ട വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ ഫേസ് കട്ടാണ്. പാല് നീ കുടി. വാണ കുടിടാ. இல்ல வாணா. ஏன்? இல்ல சாதாரண பழம் தான் குடிச்சிருப்பேன். அப்பனா என்ன கலந்துடா அதுல? சக்கரை கலந்துருக்கடா எனக்கு சுகர். குரூப்ல வியாதி இல்லாத ஆளுங்களே. நீ குடி. அண்ணா வேணாண்ணே. ஏன் உனக்கு என்ன பிபியா? அண்ணே இவனெல்லாம் நம்ப முடியாதுண்ணே. நம்ப ஆமா. யாரா ஆமா? நீ தான்டா சோம. அண்ணே இப்ப கூட விழாவில வேணும்னு அசிங்க அசிங்கமா பேசி கலவரம் ஊதவே விட சொல்றியா? யாரா ஆமா? എല്ലാരെയും കാണുമ്പോ പേടിയാവുന്നു. എല്ലാരും ഏകദേശം അതുപോലല്ലേ കാണാൻ. ആ സീനൊക്കെ നന്നായിട്ട്. അതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അവരും പേടിച്ചു മറ്റേ സംഭവം കണ്ടിട്ട്. ചെയ്യുന്നൊക്കെ അബദ്ധം. ചെറിയ അബദ്ധമായാലും അതിൽ പേടിയാവുന്നുണ്ട്. என்னங்கடா எல்லாரும் என்ன சுத்தி நிக்கிறீங்க? கையில பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. என்னது பிரச்சனையா? பிரச்சனையே உங்களாலதானே. മറ്റേതായിരിക്കുന്നവര് என்ன இது யாராது? இது யார் பண்ணது பின்ன? அண்ணே உங்களுக்காக கோயிலுக்கெல்லாம் போய் பிரசாதம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். അതാ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുത്തത്. என்னடா பிளேடு காமிக்கிற? அப்ப நீதானா அது? മറ്റുള്ളവര് ശരിക്കും മറ്റേ പുറത്താരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നീ പേടിച്ചത്. ഏകദേശം പേടിച്ച്. പക്ഷെ ആളുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഷോട്ടുകള്. நம்ப முடியாதுனே. சேர்த்துலாம்னே. உடனே நம்ப முடியாதுனே. அந்த ருத்ர கோயில் சிவனை பார்த்து இப்பிச்ச கேளு. அவன் பயந்துட்டான்னா. ஏய். எப்பா எனக்கு யார் மேலயும் நம்பிக்கை இல்ல. எல்லாரும் கிளம்புங்க முதல்ல. கிளம்புங்க. பயப்படுறானா? தெரியுதாடா? அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் இந்த வீட்டுல யாரும் இருக்காது. போயிடுங்க. ഒരു വാരം நாளைக்கு காலம்பர கோயிலுக்கு போன ஏற்பாடு பண்ணுமா? நாளைக்கு அவன் ராவு காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டை விட்டு கோயிலுக்கு கிளம்பிடுவான். 4 மணிக்கு அந்த வாட்ச்மேன் டீ குடிக்க போயிடுவான். மணி 4 ஆச்சு, நான் டீ சாப்பிட்டு வரேன்பா. அந்த கேப்ல தான் நம்ம உள்ள போகணும். ஸோ வாட்ச்மேன் திரும்ப வராம பாத்துக்கணும். ஆனா எப்படி? நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், ஆனா யாரும் திட்டக்கூடாது. சொல்லு. காமம். ഓ വാഴക്ക ബജ്ജി. ആ സീന് உங்களுக்கு இன்னும் வயசாகவே இல்லை. அந்த மாவுல மாவாவை கலக்குறோம். ஏய், அவன் வீட்ல எப்படி அம்மா வைஃப்னு சொந்தக்காரர் இருப்பாங்கல்ல? என்ன நாகராஜா? கண்டிப்பா இருப்பாங்க. அப்புறம் அவனோட சொந்தக்காரங்க தான் உள்ளேயே போறோம். நம்ம மக்கள் யாரா இருந்தாலும் வச்சுதான் பேசுவாங்க. ஆனா சொந்தக்காரன் ஒருத்தன் பத்திரிக்கை எடுத்துட்டு வந்தான்னா மலையனூர் மாமாமா சந்தேகமே பட மாட்டாங்க. உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுதான் பேசுவாங்க. ஏன்னா அதான் நம்ம பழக்கம், அதான் நம்ம வழக்கம். അല്ലേ தெரியலடா, கேட்கவா முடியும்? உங்க அப்பா சரிதா யாராச்சும் இருக்கும். சோ நான், நீ, நிகிதா, டாக்டர் நம்ம எல்லாரும் அங்க போறோம். அப்ப நானும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா நாங்க எல்லாரும் ஜெயில இருப்போம். வெயில் எடுக்க யாராவது ஒருத்தர் வேணும். சோ நீ அங்க வர வேணாம். ആരൊക്കെയാണ്? நாளைக்கு ஆபீஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்குது. நீங்க ஒண்ணா போயிட்டு வாங்களேன். ஏய், டாக்டரே வராரு, உனக்கு என்னடா? சோ പ്ലാനിങ്. അയ്യോ എല്ലാത്തിലും നല്ല മൊമെന്റ് നല്ല മൊമെന്റ്സ് നിർത്താണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓവർ നീളത്തിൽ എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അതാ സംഭവം. പക്ഷേ ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആട്ടോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതർ സീൻസ്. എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു സീൻ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നിർത്തണം വിചാരിക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീൻ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ സീൻ ഏകദേശം കുറെ സീനുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം ഭയങ്കര അങ്ങനെ ടക്ക് 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 പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം അല്ല, ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഏകദേശം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കുറെ കട്ടൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോമഡി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ അധികം ഇന്നർ മീനിങ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പൾസ് ഓഫ്
ദിസ് എറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് 90s വൈബിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നല്ലതും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത വേഴ്സസ് റൈറ്റ് നൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നല്ലതും ചീത്തയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഭയവും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് പോവില്ലല്ലോ, അത് ഇമോഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലേ. ആ സാധനത്തിനെ പിടിക്കാന്നുള്ള സാധനം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ അവസാനം ഡോക്ടർ കാവുമ്പോഴും അത് മതി. അതായത് എന്താ പറയുക, അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഇമോഷൻസ് ഇല്ലേ, ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ്. എത്ര ടെക്നോളജി മാറിയാലും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വന്നാലേ വന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ഫാക്ട് ആയിട്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീൻ ഇത്ര എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് വന്നത്. നല്ല രസം കേട്ടോ, ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ എന്താ പറയാ നീളം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പൊ ഏകദേശം എന്താ പറയാ കെ.എസ്. രവികുമാറിന്റെ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ക്യാരക്ടറിന് ചെറിയൊരു പേടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായിരിക്കും സൊമനസാലെ പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുക്കുവോ അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് തൂക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതാണ്, അതായത് കെ.എസ്. രവികുമാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഏകദേശം ഗുണ്ടകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫേസിലില്ലേ നോർമലി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നും, കാരണം അവരുടെ ഫേസ് കുറച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഫേസ് തന്നെയാണ്. നോർമലി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുക ഇവർ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റേ പെർഫോമറും ഗംഭീരായിരുന്നു കേട്ടോ, മറ്റേ റോട്ടിൽ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ അത് പൈസ ഇവെന്തോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നാണെന്ന്. പിന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത സമയത്ത്. ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വന്ന എല്ലാവരും ഇല്ലേ, ചെറിയ റോളാണെങ്കിലും വരുമ്പോ അവർ ഗംഭീര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനടക്കം എല്ലാരും നല്ല രസം. സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പടത്തിലുണ്ടോ അദ്ദേഹം അറിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ക്രീൻ ലുക്ക്, നല്ല ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴില്ലേ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ്രന്റ് ഫേസ് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും രസമല്ല ഡോക്ടർ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ അത് പറയാൻ വിട്ടത് കാരണം ലാസ്റ്റോട്ടുള്ള സീനിലാണ് ഒരു കോമഡി എലമെന്റ് നല്ല രസം. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നികിത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നില്ലേ, അവിടെ നല്ല എൻ ലവറുടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ സിനിമ മുടിക്കുന്നതാണ്, കാരണം ആ ഒരു ഫിലിം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് അവിടെ. പക്ഷെ അത് അവളെ നമ്മളറിയാം ശരി ആൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, കാരണം ഇവിടെ വൈഫിന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സംഭവത്തിനകത്താണ് എന്താ പറയാ പുള്ളി ചെയ്ത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഇടുന്നതും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് തൊടാൻ പോകുന്നത്, അതും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അടുത്ത സീനിൽ എന്താ വരാൻ പോകുന്നുള്ള. അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.